पर्यंत इष्ट प्रसंग तोल धरी आमको धन्य करिवे परवर्ती अनिसंदिष्ट कार्यक्रम रे जोगयुक्त रही सहयोग करिवे। आज विषय वस्तु दशविध संस्कार। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे लोकतिलकं सातत वार्ता विभूषणं अमरकृत्य सारणं प्रबोधं लोकजीवनं प्रणय प्रमोद जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं नमामि। प्राणरसी श्री ठाकुर, जगज्जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ, जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, आजिर भरोसा प्रधान आचार्य चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य अविंदा एवं ठाकुर परिवार समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। आजिर पुण्य सत्संगर पूज्य परिचालक महेश दा बहुत दिन छुट्टी मारदेले महेश दा एवं उपस्थित समस्त पुत पांजाधारी ऋतिक मंडली अध्यक्ष मंडली जाचक मंडली समस्त को मोर अवनिष्ठ प्रणाम जनाए। उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरुमाता सुधी सज्जन मंडली कुनि कुनि पिलाए समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण राभरा जय गुरु जनाए। सर्वप्रथमे आजिर सत्संगे जो मैंने भोगदाता अच्छी तांकर शांति स्वस्ति पाई परम पिता निकट में मु प्रार्थना रखे। आज सत्संग जोगदा सम्मानीय मेकअप दा मते काली फोन करथिले किंतु मोर दुर्भाग्य मु भूली जाइथिली। आमर देवानंद सराफ दा ब्रह्मपुर दादा मते फोन कले मु सत्संग कथा काली रात्रि दादा कही तापर मोर टोटाली मन नथिला। ठाकुर काम एते व्यस्त रहूची एपटरे आउ मन रखी पार नी। जा हो क्षमा चाहूँगी। तो जा हो आज जो विषय वस्तु रखाई जे दशविध संस्कार त्रिलोचंदा बोधे आलोचना आरंभ करते गुरुवार दिन सुंदर भाव में आलोचना रखि थे। कौन पर्टिकुलर ये माने आलोचना नकरी टिके ओवरऑल आज करुछि दिने गोटे दिन नहीं गोटे टॉपिक ऊपर पुणी आलोचना करी। तबे कथा उठुछि एई संस्कारटी कौन पुणी दशविध संस्कार कौन। एई संस्कार मनीषटा गोटे बायोलॉजिकल मैन जमती पशु पक्षी कुकुर माकड़ जमती अच्छी बायोलॉजिकली गोटे एनिमल मनीष भी गोटे एनिमल। ये बायोलॉजिकल मनीषरू गोटे दिव्य मानव रे परिणत करने गुरुंकर आश्रय दरकार। ता सहित जीवन में किसी संस्कार को मानिक चलने को पड़े। ये संस्कार हूँ कौन ना किसी रिचुअल्स किसी अनुष्ठान जो अनुष्ठान गुड़ाक निष्ठापर भाव में जदि पालन करा जाए तार ये जन्मगत मनीषर जो बायोलॉजिकल मनीषर जो वैशिष्ट्य अच्छी जो जन्मगत वैशिष्ट्य अच्छी ता प्रस्फुटित होगी ता जीवन में प्रतिफलित हो पारे। तेणु ये रिचुअल टाकू आम धीरे धीरे ये आर्य संस्कृतिर धारा भितर ये पर्यवेसित अच्छी किंतु ये रिचुअल बा जो विधान अच्छी ताकू आमे मानिबा को आउ चाहूना कारण ता पछपटर विज्ञान को बुझुना। ता पछपटर विज्ञान आम विज्ञान मनीष वैज्ञानिक भावधारा भितर आम जिते विज्ञान मनीष पलटि जाइए आम ता पछपटर विज्ञान संस्कार पछपटर विज्ञान टाक बुझुना जाफल कौन हुई ये संस्कारटा कुसंस्कार परिणत हो जाफल ये संस्कारटा को आम ठीक भाव में मानिकी चली पार। तेरे कथा उठुची ये जो संस्कार ये जो वेदरे किंतु ये संस्कार कौन जगार माने आलोचना नहीं किंतु ये आर्य संस्कृतिर धारा भितर मनुस्मृति यार माने आलोचना अच्छी यार विधान अच्छी आउ किंतु वेदरे यार विशेष किसी विधान नहीं किंतु ये जो निष्ठा सहित जो आर्य संस्कृतिर धारा जो मानव जाति जो सृष्टि होता चारिटा प्रजातिर मनीष हिंदू ये कौन हिंदू कहूँ आर्य द्राविड़ मंगोलियन निग्रो जो चारि प्रजातिर मनीष भारतर मूल संस्कृति हूँ द्राविडियन हनुमान जो बली एमाने सब द्राविडियन संस्कृति
ଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଧାରା ଯୋଉଟା କି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଧାରା ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚଳନୀ ଥିଲା, ରୀତି ନୀତି ଥିଲା, ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଜନ୍ମ ମାନେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ। ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ରିଚୁଆଲ କରୁ, ଅନେକ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଗୁଡାକ ଆମେ ପ୍ରତିନିୟତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଗୁଡାକ କରାଯାଏ। ମଣିଷ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଗୁଡାକ କରେ। ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଗୁଡାକ ଯୋଉ କରାଯାଏ, ସେଟାର ଯୋଉ ରିଚୁଆଲଟା କରାଯାଏ, ସିଏ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଧାରା। କିନ୍ତୁ ତା ପଛପଟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପଛପଟର ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ବୁଝୁନା। ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଆମେ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି ଭାବୁ। ଯୋଉ ସଂସ୍କାର, ଏଇ ସଂସ୍କାରଟାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନା, ଯଦି ଯେମିତି ଆମ୍ବ ନ ଖାଇ ପାଇଲେ ପିତା, ଯେମିତି ଯେମିତି କଥା କୁହାଯାଏ, ସେମିତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରେନି, ଜାଣିପାରେନି, ସେଟା ପିତା ଭଳିଆ ଲାଗେ, କିଛି ନୁହେଁ, ସେଟା କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର ହିଁ ସାର। ତେଣୁ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର ମାନେ 10ଟା ସଂସ୍କାରର କଥା। ଏଇ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର ମନୁସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର ସାର ବା ଠାକୁର 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର କଥା କହିଲେ, ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମହାମୁନି ବ୍ୟାସ 16 ବିଧ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା, ଯେ ଗୌତମ ମୁନି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ କରି ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅହଲ୍ୟାକୁ, ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ 40 ବିଧ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତୁ, ମହାମୁନି ଗୌତମ 40 ବିଧ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଅହଲ୍ୟା, ସେ ବିବାହ ନିଜେ କରିକି ବିବାହ ସଂସ୍କାରକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ 40 ବିଧ ସଂସ୍କାରକୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଗୁଡାକ, ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡାକୁ 40ଟାରେ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ମହାମୁନି ବ୍ୟାସ ତାକୁ 16 ବିଧ ସଂସ୍କାର କଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ 10ଟା ସଂସ୍କାର, 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର ସାର, ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଅଛି ଯେ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର ହିଁ ସାର। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ଧାରା ଆସିଛି, ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନଟା ମାନେ ସବୁବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଯେମିତି, ମୁଁ ଯେମିତି ମଣିଷ ଅଛି, ମୋଠୁ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଗାରିବା ସବୁ ଉଚ୍ଚତର ହୁଏ। ଯଦି ଉଚ୍ଚତର ନହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନଟା, ଏଇଟା ଡିଭଲ୍ୟୁସନରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଉଚ୍ଚତର ଜାତି, ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ବଂଶଗତ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ନେଇକି ବଞ୍ଚ, ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଯାଉ, ସେଟା ହେରିଡିଟାରୀ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଇକି ଯାଉ, ଜେନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ ଦେଇକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ ନେଇକି ଯାଉ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର କ୍ରୋମୋଜୋମରୁ ମୋର ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଇକି ଅଛି, ସେଇ କ୍ରୋମୋଜୋମଟା କଣ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ବେଗ ଯାହା ଭିତରେ ନିହିତ ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି କ୍ରୋମୋଜୋମ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପାଇକି ଆମେ ଆଜି ଉନ୍ନତତର ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେଇଛେ। ଆମର 10ଟା ପିଢି କି 20ଟା ପିଢିରେ ଯେମିତି ମଣିଷ ଥିଲେ, ଆମେ କଣ ଆଉ ସେଭଳିଆ ଅଛୁ? ଆମେ ଆଜି ଏସି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ, ରିମୋଟରେ ଚଲଉଛୁ କାର, କି ନହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ। ମାନେ ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ, ଆମେ ଉନ୍ନତ ହେଇଛୁ। ତାମାନେ ଦିସ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ଦିସ୍ ବିବର୍ତ୍ତନ ଟା ଗତିଶୀଳ ହେଇକି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କଥା ଅଛି, ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷିତ ମଙ୍ଗଳ, ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷିତ ମଙ୍ଗଳ, ମଣିଷ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ଆକାଂକ୍ଷା କରେ, ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ ସଂସ୍କାରର ଅନ୍ତରାଳରେ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷିତ ମଙ୍ଗଳ, ମଣିଷ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ଆଶା କରେ, ମଙ୍ଗଳ ଆମେ ସବୁ ଭଲ ଚାହୁଁ, ତାହାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାରର ଅନ୍ତରାଳରେ ଅଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସରେ ଯୋଉ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ, ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସେ ଅଭ୍ୟାସର ଅନ୍ତରାଳରେ ଲୁଚିକି ଅଛି। ଯଦି ଆମ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ନାହିଁ।
ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଶା କରିପାରିବା। ଆମର ଆକାଂକ୍ଷିତ ମଙ୍ଗଳକୁ ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁକୁ ଆମ ଜୀବନର ଯୋଉ ଇପ୍ସିତ ଅଛି ତାର ପ୍ରାପ୍ୟଟା ଆମର ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ନ ରହିବ ତାମାନେ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ରାମ ନାମ କହିଦେବି ଆଉ ମରିଯିବି, ମୋର ତ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମଲା ବେଳକୁ ରାମ ନାମ କେମିତି କହିବ? ଯଦି ଜୀବନ ସାରା କେବେ ରାମ ନାମ କହିନି, ମଲା ବେଳକୁ ତା ରାମ କଥା ଆଉ ମନେ ପଡିବ? ସେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ବିରାଟ ଶବ୍ଦରେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ମନେ ପଡିବନି ଆଉ। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ତେଣୁ ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସଂସ୍କାରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅ ନାହିଁ। ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଏଇଆ କରିକି ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା ଯେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ଆଉ କାମଧାମ କଲେନି, ଖାଲି ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଠାକୁର ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଟି କଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ସଂସ୍କାରକୁ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯିବା ନାହିଁ। କେବଳ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଛଡା ଆଉ ସବୁ କିଛି ହଉଛି ବନ୍ଧନ। ପରମ ପିତାଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ହଉଛି ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଚୁଆଲ ତିଆରି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ 1000 କୋଟି ଦେବତା ଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଯୋଉ ପର୍ବ ଯାତ୍ରା ତିଠୁ ଗଲେ ଦି ଚାରିଟା ଫଟୋ ଧରି ଆସିଥିବେ। ସବୁ ଫଟୋକୁ ଲମ୍ବା କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି କଣ? ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ। ଇଏ ପରମ ପିତାଙ୍କର ମାନେ ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ, ଆମେ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଜେଜେମା କରୁଥିଲେ, ଆମ ଜେଜେବାପା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବି କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସରେ ଅଛୁ। କାହିଁକି? ସେଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଜଣା ପଡେ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଆହରଣ କରୁ, ଦ ଆକ୍ୟୁର୍ଡ ନଲେଜ ଇନ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ, ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁ ସେ ଆମ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଇନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ ଦ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ, ଦେନ୍ ଦ ସୁପର ଇନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ୱେ ଅଫ ଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦ ଆକ୍ୟୁର୍ଡ ନଲେଜ ଇନ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯୋଉ ନଲେଜଟା ଆକ୍ୟୁର୍ଡ କରୁଛୁ, ଜ୍ଞାନଟା ଆକ୍ୟୁର୍ଡ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସଟା ଲିଭଉଛୁ, ଇଜ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ ଦ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ। ତାମାନେ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ସେ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ସୁପର ଇନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ୱେ ଅଫ ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ଇଟ୍ ଦ ସୁପର ଇନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଆମ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଭିତରେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ମୁଁ ତାମାନେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଗୁଡା କରେ, ମୁଁ ଯେମିତି ସାଧନ କରେ, ନାମ ଜପ କରେ, ଧ୍ୟାନ କରେ, ଇଏ ସବୁ ମୋର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତ ମୋର ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ମୋ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେବେ କଥା ଉଠେ ଯେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ? ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ? ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଗାରିମା ଅଛି। 108 କୋଟିର ସମ୍ଭାବନା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଥାଏ। 108 କୋଟିର ସମ୍ଭାବନା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଥାଏ। ଏଇ 108 କୋଟିର ସମ୍ଭାବନା ଭିତରୁ କିଛି ଗୋଟେ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ହେଇଉଠେ। ମୁଁ ତବଲା ବି ବଜେଇ ପାରିବି, ମୃଦଙ୍ଗ ବି ବଜେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବଜେଇ ପାରେନି। ମୁଁ ଭଲ ନେତା ବି ହେଇପାରିବି, ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଷ୍ଟର ହେଇଛି। ତାମାନେ ମୋର ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲେ ବି ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇ ଉଠିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାମାନେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାନେ କଣ? ମଣିଷ ପାଖରେ ଅନେକ କିଛି ଗୁଣ ଗାରିମା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇ ଉଠିଥିବା ଗୁଣଟା ହିଁ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରାକ୍ଟିସରୁ ଆସିଛି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଆକ୍ୟୁର୍ଡ ନଲେଜରୁ ଆସିଛି। ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଏଠି ମନେ ପଡୁଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଯୋଉ ଇନବର୍ନ ଇନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା, ମାନେ ଜନ୍ମଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତାମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଜନ୍ମଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, କ୍ୟାନଟ ବି ଚେଞ୍ଜ। ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା କଷ୍ଟ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦ ଇନବର୍ନ ଇନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ବି ଆଡଜଷ୍ଟେଡ, ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ। କେମିତି? When you get
when you gets the merge with the due adoration to the guru, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ମୁଁ ଯଦି ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆଟାଚ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଯାହା ସହିତ ଭଲ ପାଇବି ତାହା ବି କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆଖି ଉଡେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚଡ ହେଇଯାଏ, ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚଡ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ମୋର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଛାଡିକି ଗୁରୁଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ମୋର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ କଣ ହବ? ତା ମାନେ ଧର ମୋର ଜନ୍ମଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଇପାରେ ମାନେ ଟିଚର ହବା, ମୁଁ ଆଜି ଟିଚର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଧର ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଯାଇଥାଏ କି ଧର ଗୋଟେ ଚୋର ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଇଡିଆଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହয়তো ମାଷ୍ଟର ହବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଟାଚ ହେଇଯିବି, ମର୍ଜ ହେଇଯିବି ତା ସହିତ, ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ମୋର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ inborn instinct cannot be changed but can be adjusted when one gets merged with the due adoration with the guru by living ideal. His guru become his instinct. ଗୁରୁ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ? ଲୋକପାଳି। ଗୁରୁଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହଉଛି ଲୋକପାଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏ ଜନମାନସର ସେବା ହିଁ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେଇ ପ୍ରକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ଯଦି ହଉନି ତାପରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ ମର୍ଜ ହେଇଯାଇନି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖ, ଗୁରୁଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ମୋର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମର୍ଜ ହେଇଯିବି, ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଆମେ ମାନେ ନୁହଁ, ଆମେ କିଛି ଟିକେ ସମର୍ପିତ, ଆଉ କିଛି ଘର ଆଡେ ସମର୍ପିତ, କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡେ, କିଛି ପୁଅ ଆଡେ, କିଛି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଡେ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜର ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଡେ, ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଆମେ ବେଶୀ ମର୍ଜ ହେଇକି ଅଛୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ କମ ମର୍ଜ ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମୋର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ମୋର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହବାକୁ ପଡିବ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମତେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ମୋର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି ଆର୍ଜନ ହୁଏ, ମର୍ଜ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିଣତ ହବ। ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟଚ୍, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କାର। ଇଏ ମଣିଷକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଅଫ ଲାଇଫରେ ତାର ପ୍ରି ବାର୍ଥରୁ ନେଇକି ପୋଷ୍ଟ ବାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାକୁ ରାଇଟ୍ସ କରେ। ତେବେ ଏଇଠି କଥା ଉଠୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର କଥା କହିଲି ଯେ ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କର 40 ବିଧ ସଂସ୍କାର, 40 ସଂସ୍କାର, ତାପରେ 16 ବିଧ ସଂସ୍କାର ମହାମୁନିଙ୍କର, ବ୍ୟାସଙ୍କର, ଆଉ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର କଥା ଠାକୁର କହିଲେ। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ ବିଷୟ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଏଇ ଯୋଉ 16ରୁ ଯୋଉ 6ଟା କାଟିଦେଲେ, କଣ କଣ କାଟିଦେଲେ? ଏଇ ଯୋଉ 16 ବିଧ ସଂସ୍କାର ଥିଲା, 16 ବିଧ ସଂସ୍କାର ଠାକୁର 10ଟା ସଂସ୍କାରକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଗେ ଦେଖିବା। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ। ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ସଂସ୍କାରଟା ଏ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାରରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ସଂସ୍କାରଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇ ଦିଆହେଇକି ମାନେ ଚୂଡାକରଣରେ କନଭର୍ଟ କରାହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ଏ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ଆଉ ନାହିଁ। ଚୂଡାକରଣ ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ ପ୍ରସାର୍ଥ ନା କଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ହଁ, ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ଅନ୍ତେଷ୍ଠି ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତେଷ୍ଠି ଯୋଉଟା ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଳେ ଯୋଉ ଅନ୍ତେଷ୍ଠି କ୍ରିୟା କରାଯାଏ, ସେ ସଂସ୍କାରଟାକୁ ଠାକୁର ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି?
ଠାକୁର ତ କହିଲେ ମରଣା ମାରଣା ପାର ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କର। ଯେଠୁ ମରିବା କଥା ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧାନ, ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ନାହିଁ। ମରଣା ମାରଣା ପାର ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କର। ଡୁ ନେଭର ଡାଏ ନର କଜ ଡେଥ୍ ବଟ ରେଜିଷ୍ଟ ଡେଥ୍ ଟୁ ଡେଥ୍। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କର, ମୃତ୍ୟୁର କଥା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନରେ ନାହିଁ, ତ ସେ ଦଶବିଧ ସଂସ୍କାରରୁ ଏଇ ଅନ୍ତେଷ୍ଠି କ୍ରିୟାଟାକୁ ଠାକୁର କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ଏଇ ଯୋଉ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସଂସ୍କାର, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସଂସ୍କାରଟା ଏଥିପାଇଁ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ମାନେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଯିବାଟା। 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମେ ମାନେ ଘର ସଂସାର ଛାଡିକି ପିଲା ଛୁଆକୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଯିବାଟା। ଠାକୁର ତ କହିଲେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବା କଥାଟା, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇଯିବା କଥାଟା। এই সন্ন্যাস তো ঠাকুর কইলে, ঠাকুর ভগবানের কোন কইলে যে আমি শুদ্ধাত্মা চাই, আমি সংসার জঙ্গল সন্ন্যাসী চাই না, ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚାଇ। ସେଥିପାଇଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲାନି। ତେଣୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସଂସ୍କାରଟାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲାନି ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିବାର କଥା, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଆମେ ହଉଛୁ ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଠାକୁର କହିଲେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକି ସାଂସାରିକ କ୍ରିୟା କର୍ମ କରିବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଧାରାଟାକୁ ଜୀବନରେ ଲିଭେଇବାଟା ହଉଛି ସଂସାରୀ ସାଂସାରିକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଆମେ ହଉଛୁ ମାନେ ସଂସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଆମେ ଏଇଠି ଯୋଉ ମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଏଇ ଦିଟା ଜୀବନ ଭିତରେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଟାଣିବା। ଯୋଉ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ରହିକି ଆମେ ତାମାନେ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ରହିକି ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା, ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା, ସେଇଟାକୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥଟାକୁ ଠାକୁର ହଟେଇ ଦେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ 16 ବିଧ ସଂସ୍କାରକୁ ଆଉ ଯାଉନି, ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଖରୁ ଅନ୍ତେଷ୍ଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ 10ବିଧ ସଂସ୍କାର, ସେଇ ବିଷୟରେ ଖାଲି ମୁଁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ଏ ଭିତରୁ ଗୋଟେ 4 ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ମାତୃ ସଂସ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯାହା ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିତୃ ସଂସ୍କାର, ଯାହା ବାପାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର, ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଏ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ମାନେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଟା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମାତୃ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ, ଏଇ ଯୋଉ 10ବିଧ ସଂସ୍କାର ଭିତରୁ ମାତୃ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ କଣ ଆସୁଛି? ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଗର୍ଭାଧାନ, ତାପରେ ଆସୁଛି ପୁନଃସବନ, ଆଉ ଅନବଲବନ, ସୀମାନ୍ତ ନୟନ। ଇଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମାତୃ ସଂସ୍କାରରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ପିତୃ ସଂସ୍କାରରେ ଆସୁଛି ଜାତକର୍ମ, ନିଷ୍କର୍ମଣ, ନାମକରଣ, ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାରରେ ଆସୁଛି ଚୂଡାକରଣ, ଉପନୟନ ଆଉ ସମାବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ବା ଯୋଉଟା ଦ୍ୱୈତ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତାହା ହଉଛି ବିବାହ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର, ଯୋଉ 10ଟା ସଂସ୍କାର ହେଲା, ତାହା ହଉଛି ଗର୍ଭଧାନ, ପୁନଃଶୟନ, ପୁନଃସବନ, ଆଉ ଅନବଲବନ, ସୀମାନ୍ତ ନୟନ, ଜାତକର୍ମ ଏବଂ ନିଷ୍କର୍ମଣ, ଆଉ ନାମକରଣ, ଅନପ୍ରସନ୍ନ, ଚୂଡାକରଣ, ଉପନୟନ, ସମାବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବିବାହ ସଂସ୍କାର। ଏମିତି ଇଏ ହଉଛି ମାନେ 10ଟା ସଂସ୍କାର। ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ଭଧାନ ସଂସ୍କାରଟା, ଇଏ ଏକ ଶାରୀରିକ ସଂସ୍କାର। এইটা ଦି ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଥାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନସିକ ସଂସ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶାରୀରିକ ସଂସ୍କାର। ଏ ଶାରୀରିକ ସଂସ୍କାରରେ ଏ ଗର୍ଭଧାନ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ସଂସ୍କାର, ପୁଷ୍ପବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ସଂସ୍କାର, ଆଉ ଅନବଲମ୍ବନ ଆଉ ସୀମାନ୍ତ ନୟନ ହଉଛି ମାନସିକ ସଂସ୍କାର, ଜାତକର୍ମଣ ନିଷ୍କର୍ମଣ ହଉଛି ଶାରୀରିକ ସଂସ୍କାର, ଆଉ ନାମକରଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନସିକ ସଂସ୍କାର, ଆଉ ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ଶାରୀରିକ ସଂସ୍କାର, ଆଉ ଚୂଡାକରଣ, ଉପନୟନ, ସମାବର୍ତ୍ତନ, ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କାର ବା ଗୁରୁ ସଂସ୍କାର, ଇଏ ହଉଛି ମାନସିକ ସଂସ୍କାର।
ଆଉ ବିବାହ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ଦୁବିଧ ସଂସ୍କାର। ଏ ସଂସ୍କାରଟା ପୁଣି ଦି ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନସିକ। ତେଣୁ ମାନସିକ ଯୋଉଟା ମନର ଯଦି ମାନେ ଉପନୟନ, ସମାବର୍ତ୍ତନ, ଚୂଡାକରଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନସିକ। ଯେ ଅନବଲୋବନ, ସୀମାନ୍ତ ନୟନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନସିକ। ନାମକରଣ ଏଗୁଡ଼ା ମାନସିକ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁଡାକ ଶାରୀରିକ ସଂସ୍କାର। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମେନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯୋଉ ମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣ ଯୋଉ ଜିରୋ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆ, ମାନେ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ବିବାହ ବୟସ ଯାହା ଆମେ ଧରା ଯାଇଥିଲା ଯେ 25 ବର୍ଷ ପୁରୁଷ ଆଉ 16 ବର୍ଷ ନାରୀ ବୋଲିକି ଧରା ଯାଇଛି। ତ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଗୁଡାକ ଅଛି, ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଅ, ପୁଷ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଏଇଟା 2 ରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ କରାଯାଏ। ଆଉ ଅନବଲୋବନ, ସୀମାନ୍ତ ନୟନ ଏଇଟା 2, 3 ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ କରାଯାଏ। ଜନ୍ମଠାରୁ 10 ରୁ 21 ଦିନ ଭିତରେ ଜାତକର୍ମଣ ନିଷ୍କର୍ମଣ କରାଯାଏ। ନାମକରଣଟା 21 ଯୋଉ କରାଯାଏ, 21 ଦିନରେ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୁଏ। ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ, ତାମାନେ ଏ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ସଂସ୍କାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମାନେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି 4ଟା ଯୋଉ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାରି କରେ। 21 ଦିନରେ ନାମକରଣ କରାଯାଏ। ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ 6 ମାସ ଭିତରେ, 6 ମାସ ପାଖାପାଖିରେ କରାଯାଏ। 3 ବର୍ଷ ହେଲେ ଚୂଡାକରଣ କରାଯାଏ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଉପନୟନ 3 ବର୍ଷ କରାଯାଏ। ଆଉ ସମାବର୍ତ୍ତନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ମାନେ ରିଟର୍ନିଂ ଫ୍ରମ ଦ ଗୁରୁକୁଳରୁ ଫେରିବାର କିଛି ନିୟମ ନଥାଏ। କାହିଁକି? ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହିଯାନ୍ତି, ମାନେ ଆଜୀବନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ଯେବେ ହୁଏ, ସେବେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସେଇଟା ଯୋଉ ଥିଲା। ଆଉ ସେରିମନି ଅଫ ମ୍ୟାରେଜ ଯୋଉଟା, ଏଇଟା ବିବାହର ବୟସ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ। ଏଇଟା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୟସ ଦିଗ ସମୟରେ କରାଯାଇଛି। ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ କୁହା କଥା ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି। ସମୟ ତ ହେଇନି, ଅଳ୍ପ ସମୟ। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ এই ବିଷୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟର ଦଶବିଧ ସଂସ୍କାରର ମାନେ କଣ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦଶବିଧ ସଂସ୍କାର ମାନେ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଗର୍ଭଧାରଣ ଠାରୁ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 10ଟି ସଂସ୍କାର ଯେ ଅଛି, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ମଣିଷର ନର୍ମାଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ବା ମାନେ ଯୋଉ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଋଷିମୁନି ମାନେ 10 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ଋଷି ମାନେ 10 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନରିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଡେଭଲପ୍ଡ ହୁଏ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ ହୁଏ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ 10ବିଧ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଠାକୁର କଣ ବୁଝେଇଲେ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର 10ବିଧ ସଂସ୍କାରର ମାନେ କଣ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଯୋଉ ଜନ୍ମଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, এই ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା এই ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନରିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଡେଭଲପ୍ଡ ହୁଏ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହୁଏ, ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଯାଏ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ 10ବିଧ ସଂସ୍କାର। এই 10ବିଧ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚରା ହେଇଥିଲା, ତାର ମାନେ କଣ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଗର୍ଭାଧାନ, ପୁଂସବନ, ଅନନ୍ତ ଲୋମନ, ସୀମାନ୍ତ ନୟନ, ଜାତ କର୍ମ ଓ ନିଷ୍କର୍ମଣ, ନାମକରଣ, ଅନ୍ନପ୍ରସନ, ଚୂଡାକରଣ, ଉପନୟନ, ସମାବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିବାହ। ଇଏ ହଉଛି 10ବିଧ ସଂସ୍କାର, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇମାନେ ବି କଣ ଆଉ ଏହା ନ କରିଲେ କଣ ହୁଏ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ 10ବିଧ ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ଯେପରି ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ହୁଏ, ତା ଜୀବନର ବିଶେଷ ବୟସାନୁପାତିକ ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ମାନେ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଇଏ ଆମର ସହଜାତ ସଂସ୍କାର ଗୁଡାକ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ସବୁ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସହଜାତ ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ବା ନର୍ଚର ହେଇକି ଫିଜିକାଲ ନର୍ଚର ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ତାନୁସୂଚିତ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନରିଶମେଣ୍ଟ ଦିଏ। ଆମର ସତ୍ତାକୁ ସେ ନରିଶମେଣ୍ଟ ଦିଏ। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ
ଆଉ ତାକୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରେ, ଆକ୍ଟିଭ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଦକ୍ଷ କରି ତୋଳେ ଆମ ମାନେ ଶରୀର ଭିତରେ ଏ ସତ୍ତା ତାର କ୍ରିୟା ଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳେ ଯାହା ଫଳରେ ଇଏ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରେ। ତାକୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନବଲୋବନ ଆଉ ସୀମାନ୍ତରୟନ ଏ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନ ପାଏ ମାନେ ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟ ତାର ପୂର୍ବ କ୍ଷଣରେ ହିଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ଓ ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମହିମାରେ ମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠେ ସେଇ ବିଷୟରେ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଏସବୁ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଯୋଉ ଗର୍ଭଧାନ ହଉଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ ରୁ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରିଭେଲ କରେ ସନ୍ତାନ ଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇଗୁଡାକ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ ପାଇଁ ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡାକ ଫୁଟି ଉଠେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟଟା ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଏଇ ଗର୍ଭଧାନ ସମୟରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାନ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ଦ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଯୋଉ ସାଇକୋଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ ଥ୍ରୋ ଦ ମାନିପୁଲେସନ ଯୋଉଟା କି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ହଉଛି ଗର୍ଭଧାନ ସଂସ୍କାର। ଏମିତି ଠାକୁର ଅନେକ ବିଷୟରେ ସେଟା ସବୁ ତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଟା ଠିକ ହବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କଲେ ହବ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ବୋଧେ କିଛି ଗର୍ଭଧାରଣ ଉପରେ କରାହେଇଥିବ ନହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିକି ନେକ୍ସଟ ଇଏରେ ବେଳକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ହବ। ତେଣୁ ଗର୍ଭଧାନ ମାନେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭଧାନ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ। ଯୋଉ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଯୋଉ ଆଟ୍ରାକ୍ସନଟା ବଳରେ ଯେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ସେଇ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନଟା ଯେତେ ତୀବ୍ର ହୁଏ ସନ୍ତାନର ଆୟୁ ଯଶ ସେତିକି ତୀବ୍ର ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ମା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ତତେ ମା କାହିଁ କୁହାଯାଏ? ତତେ ମା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ମାପି ଦେଇପାରେ। ମାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା। ପାଣିନିଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ଯୋଉ ଲେଖାରେ ଅଛି ଯେ ମା ମାନେ ମାପିବା ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ କଣ ମା ମାପେ? ମା ମାପି ଦିଏ ସନ୍ତାନର ଯଶ, ସନ୍ତାନର ଆୟୁ, ସନ୍ତାନର କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ କିଛିକୁ ମା ମାପି ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଅତି ମହିୟାନ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମା ହବାଟା କଣ ସହଜ କଥା? ତେଣୁ ମା ହବାଟା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମାତୃତ୍ୱଟା ଗୋଟେ ନାରୀର ତାର ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପୁଣି ସତୀତ୍ୱ ତିନି ପ୍ରକାର ସତୀତ୍ୱ ଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱ, ଶାରୀରିକ ସତୀତ୍ୱ ଆଉ ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱ। ଜଣେ ଶାରୀରିକ ସତୀତ୍ୱଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱଟାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ନା। ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱଟାକୁ ଠିକ ରଖିପାରେ ନା ତାର ସନ୍ତାନର ଆୟୁ ଯଶ ଉପରେ ତାର ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡେ। ତେଣୁ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାତୃତ୍ୱର ମୂଳ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହଉଛି ତାର ସତୀତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତୀ ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ଇଏ ତାର ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପଦ। The chastity of a woman is not the asset of the woman, it is the asset of the nation. କାହିଁକି? କାରଣ ଗୋଟେ ସତୀ ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ ତାର ମାତୃତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନକୁ ଧରାବତରଣ କରିପାରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ ଧରାବତରଣ ହୁଏ ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇଏ ମାନେ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତାର ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ତାର କର୍ମ, ତାର ଚିନ୍ତା, ତାର ବିଚନା, ତାର ବ୍ୟବହାର ସବୁକିଛି ସମାଜ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଅନେକ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗର୍ଭଧାରଣ ସଂସ୍କାରର କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ଭଧାରଣ ସଂସ୍କାର ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଯୋଉ ମାଟା ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମା ଆଉ ବାପାଙ୍କର ତ ମିଳନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ମାନେ ଜାଗି ଉଠିବା ଉପାଦାନର ସଙ୍ଗତିରେ ଜାଗି ଉଠିବା ଉପାଦାନର ସଙ୍ଗତିରେ ସେ ଉପାଦାନର ସଂଗତିର ଯୋଉ ମିଳନ ହୁଏ ସେଇ ମିଳନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସୁସନ୍ତାନଟା ଧରାବତରଣ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ତ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତିନି।
कारण ठाकुर पाखु अनेक आत्मा आसी निवेदन करती ठाकुर से कहते जे तो पाई तुम मान गोटे भल मार माँ मु पाई पार तेणु अनेक आत्मा अच्छा जो मैंने भल मार माने गर्भ पाई पारना से जन्म नहीं पारना धरा पृष्ठ पुणी से जन्म नहीं पारना कारण गोटे भल मातृत्व अभाव रही जाइए से स्वामी विवेकानंद को मध्य से कथा कहला जो स्वामी विवेकानंद कहले जो 10टा जदि नारी दि जाई पारे 10टा नारी जो दि जाई पारे सी विश्व को परिवर्तन कर दे पारे तेणु 10टा भल नारी जदि माने हे पारिबे ये विश्वर परिवर्तन मध्य तांको द्वारा संभव हुई कारण ये जो मिलन समय मार भूमिका एत अधिक थाए कारण माँ पाखे गोटे मात्र डिम्बाणु थाए तार ऋतुस्राव पर गोटे मात्र डिम्बाणु थाए किंतु जेतले पुरुष जेतले मिलन करे सेतले पुरुषर जो शुक्राणु हुए शुक्राणुटा गोटे निष्क्रिय अवस्था थाए एवं यही शुक्राणु निष्क्रिय शुक्राणुटा सक्रिय हो उठे गतिशील हो उठे जिते ता उपरे आत्माटा तार समस्त कार्मिक मेमोरी नहीं ता उपरे जिते पर्यवेसित हुए जिते ता उपरे सवार करे सेतबेले शुक्राणु गुड़ाक गतिशील हो उठती एवं यही शुक्राणु 25 रु 30 कोटी शुक्राणु था 25-30 कोटी आत्मा समस्त चेष्टा करती ए धरापृष्ठ अवतीर्ण हाँपाई किंतु माँ तार दक्षता अनुसार तार गुण वैशिष्ट्य अनुसार तार समसामयिक शुक्राणुटा को बाछी ताठार उच्चतर शुक्राणु था किंतु सेमानकु से ग्रहण करि पारेना सेतिपाई ठाकुर नारी नीति देइछन कारण नारी जदि उच्च स्तर जाए उच्च मानर हुए अनेक उच्च स्तर आत्मा को से धरावतरण करे तेणु एरोप्लेन टा माने लैंडिंग करने गोटे भल प्लाटफर्म दरकार गोटे भल माने एयरपोर्ट दरकार यदि भल एयरपोर्ट नहीं से बिलर जाइए से लैंडिंग हो पार एरोप्लेन टा बिलर लैंडिंग हेबन कि आम गाँ पड़िया ठाकुराणी पाख पड़िया लैंडिंग कर गोटे भल एरोड्रम फील्ड दरकार जोटि से लैंडिंग करमती एमती अनेक आत्मा अच्छा लैंडिंग करने भल मातृगर्भास्थल मिल पारे तेणु समय तो बोधे हो जाइए तेणु नेक्स्ट पर केबे मेकाबदा मोर गुरुदेव जी अमर सी मोर सार सी जहा निर्देश देवे जो टॉपिक ऊपर कहवाई मुझे कहबी आज टे भूली जाइए पुणी थे क्षमा मागिन समस्त ठार समय तो हो जाइए महेश दा बहुत दिन आम छुट्टी कड़े चलीगले आज आसो खुशी लगे तेणु समस्त शांति सुस्ति परम पिता निकट प्रार्थना करी मोर वक्तव्य विराम दूसरी वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम दादा जय गुरु दादा जय गुरु आज सुंदर भाव कार्तिक चंद्र बारिक दादा निर्धारित विषय वस्तु 10 विध संस्कार उपरे सुंदर उपस्थापना कर पुराण जुगरु प्रचलित प्रथा